Hello, good morning to all of you. First, let me introduce myself. My name is Parvane Gautam. I am junior teacher at Trimurti Junior College, Nevasa Phata. Today, I would like to talk to you on the paper number first, mathematics, in which first chapter that we are going to discuss on today, that is angle and its measure, in which there are 5 main topics. First one, directed angle, in which we have to study how to measure the angle or what is the definition of angle, in which there are 2 definitions for the directed angle and some notification regarding the direction of the angle of measurement, that is positive direction and negative direction. In which second topic is angle of different measure. Under this topic there are 8 types of different measurement of angle, in which first is zero angle. After that, one complete rotation angle, straight angle, right angle, and there are several types. Next topic is units of measure of an angle, in which there are 2 types of measure of angles, in which first sexagesimal system and the second one is circular system. Sexagesimal system is nothing but the degree measure and circular system is nothing but the radian measure, that we will study under this topic. Next topic is length of an arc of a circle. In this topic we can find the arc length of a given circle by using some particular formula. Next is area of sector of a circle, and in this topic we can find the area of sector by using some particular formula in this topic. And therefore today firstly we are going to start first topic, that is directed angle. Write down directed angle. Consider the ray OA whose vertex and origin, that is O, and toward the direction A, which is the initial ray. If we rotate this ray around the origin capital O till it take the position of the ray OB, म्हणजे हा जो इनिशियल रे असेल OA तो आपण ओरिजिन भोवती रोटेट केलाय आणि कुठपर्यंत रोटेट केलाय, जोपर्यंत तो OB ची पोझिशन ऑक्युपाय करत नाही तोपर्यंत आपण तो रोटेट केलाय. मग त्या ठिकाणी जे काही अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल त्या दोघांमधलं, त्या अमाउंट ऑफ रोटेशनलाच आपण काय म्हणतो, डायरेक्टेड आहे. हे जे काही रोटेशन त्या रेने कव्हर केलं असेल त्या अमाउंट ऑफ रोटेशनलाच त्या ठिकाणी आपण डायरेक्टेड आहे म्हणतो. मग आपण त्याची डेफिनेशन या ठिकाणी राईट ऑफ करू. कन्सिडर द रे OA, कन्सिडर द रे OA, rotate that ray, rotate it about origin, आणि origin असेल capital O. Rotate it about origin till it take the position of the ray OB, then the amount of rotation due to amount of rotation
due to rotation is directed angle. It is denoted by directed angle AOB. मग त्या ठिकाणी डिरेक्टेड अँगलचं नोटेशन काय असणार आहे? तर या टाइपचं नोटेशन असेल डिरेक्टेड अँगल ऑफ AOB. तर आपण नोटेशन म्हणूया, नोटेशन दॅट इज डिरेक्टेड अँगल ऑफ AOB. त्याची ऑर्डर पेअरच्या फॉर्मॅट मध्ये आपण जर डेफिनेशन या ठिकाणी राईट आउट केली तर सेकंड डेफिनेशन या ठिकाणी आपण लिहूया. द ऑर्डर्ड पेअर of ray in bracket OA bar and OB bar together with the rotation of ray OA bar to the position of OB bar is known as, or together with the position of OB bar is known as directed angle. या ठिकाणी आपण त्याची ऑर्डर पेअर मध्ये जर डेफिनेशन या ठिकाणी बघितली तर डेफिनेशन काय ती ऑर्डर पेअर ऑफ द रे. त्या ठिकाणी इन टर्म्स ऑफ रे ती ऑर्डर पेअर आपण कन्सिडर केली. त्यामध्ये फर्स्ट असेल OA बार आणि सेकंड असेल OB बार टुगेदर विथ द रोटेशन ऑफ रे OA टू द पोझिशन ऑफ OB बार. म्हणजे OA बारला आपण रोटेट केलं कुठपर्यंत OB बार पर्यंत. मग ज्या ठिकाणी जे काही अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल ते म्हणजे काय असणार आहे? डायरेक्टेड अँगल असणार आहे. मग त्यामध्ये नोटेशन असेल डायरेक्टेड अँगलचं, डायरेक्टेड अँगल ऑफ AOB. Now next slide, write down remark, in which first remark is if the rotation is in anti-clockwise direction, if the rotation in anti-clockwise direction, then the directed angle so form is considered as positive. म्हणजे त्या ठिकाणी फर्स्ट कंडिशन काय दिली? जर तुमचा अमाउंट ऑफ रोटेशन हे जर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल, म्हणजे या ठिकाणी इनिशियल रे आपला जर OA असेल आणि हा जो OA रे असेल तो ओरिजिन भोवती जर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन रोटेट केला तर त्या ठिकाणी जे काही अमाउंट ऑफ रोटेशन असेल ते आपण या ठिकाणी पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो. मग कुठलंही रोटेशन आपण फिजिक्स असेल, केमिस्ट्री असेल त्यामध्ये जे काही आपण अमाउंट ऑफ रोटेशन जर अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल ते आपण ऑलवेज पॉझिटिव्ह कन्सिडर करतो. And second case, if it is in clockwise direction, then the directed angle so formed is considered as निगेटिव्ह. आणि जर तुमचं रोटेशन हे क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल, तुम्हाला क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन सर्वांना माहिती असते. या ठिकाणी सपोज आपल्याकडे क्लॉक आपण कन्सिडर केलाय आणि त्या क्लॉकची आपल्या सर्व डायरेक्शन नसते. रेग्युलर डायरेक्शन कशी असते क्लॉकची? अशा टाइपची असते. ही जी काही क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल ती क्लॉकवाईज डायरेक्शन या अँगल मेजरमेंट मध्ये आपण काय कन्सिडर करतो? निगेटिव्ह असते. आणि अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन जर असेल तर ती
या टाइपची असेल, घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने असेल आणि ती डायरेक्शन जी असेल ती ऑलवेज काय कन्सिडर केलेली असते, पॉझिटिव्ह डायरेक्शन. मग अशा दोन टाइपचे या ठिकाणी डायरेक्शन असतील, क्लॉकवाईज असेल तर निगेटिव्ह आणि अँटी क्लॉकवाईज असेल तर पॉझिटिव्ह डायरेक्शन आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर करणार आहोत. पुढे आपण या ठिकाणी दोन्ही टाइप्स कन्सिडर करूया. त्यामध्ये क्लॉकवाईज असेल आणि अँटी क्लॉकवाईज असेल. मग फर्स्ट कंडिशन मी या ठिकाणी दोन फिगर ड्रॉ करतोय. त्यामध्ये फर्स्ट फिगर मध्ये मी इनिशियल फर्स्ट रे या ठिकाणी ड्रॉ केलाय, तो असेल OA आणि हा जो OA असेल तो मी ओरिजिन भोवती रोटेट केलाय इन द अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शन. तर मला काय मिळाले, OB RA मिळाला. या दोघांमध्ये काय अमाऊंट ऑफ रोटेशन असेल ते अँटी क्लॉकवाईज डायरेक्शनने असल्यामुळे ते रोटेशनची जी काही साइन असेल ते पॉझिटिव्ह असतात. हे पॉझिटिव्ह डायरेक्शनला जे रोटेशन असेल त्यामध्ये ज्या ठिकाणाहून आपण रोटेशन स्टार्ट केलंय त्या इनिशियल रेला काय म्हणायचं, इनिशियल आर आणि फायनली आपण जिथपर्यंत पोहोचलोय तर त्या ठिकाणी कुठपर्यंत गेलोय आपण, OB बार पर्यंत. जो OB बार असेल त्या रेला काय म्हणायचं, टर्मिनल आर. मग हा या ठिकाणी असेल टर्मिनल आर. तर हे दोन टाइप्स असतील. त्यामध्ये ज्या ठिकाणी आपण रोटेशन स्टार्ट करतोय त्याला म्हणायचे इनिशियल आर आणि ज्या ठिकाणी एंड करतोय त्या ठिकाणी जो एंड पॉइंट असेल किंवा एंड रे असेल त्याला म्हणायचे टर्मिनल आर. सेकंड टाइप त्यामध्ये असेल OA आणि या ठिकाणी असेल OB. हे दोन रे आपण या ठिकाणी कन्सिडर केले. पण या ठिकाणी जी काही डायरेक्शन असेल ती क्लॉकवाईज डायरेक्शन असणार आहे. पण क्लॉकवाईज डायरेक्शन असेल म्हणजे या ठिकाणी स्टार्ट कुठे केलाय आपण, OB पासून स्टार्ट केलाय आणि तो कुठपर्यंत रोटेट केलाय, OA पर्यंत. पण ज्या रे पासून आपण स्टार्ट केलंय त्या रेला आपण म्हणतो इनिशियल आर आणि ज्या ठिकाणी आपण रोटेशन एंड केलंय त्या रेला म्हणायचंय टर्मिनल आर. आणि या ठिकाणी डायरेक्शन तुमची क्लॉकवाईज असल्यामुळे या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ रोटेशन कसं असणार आहे, निगेटिव्ह असणार. अशा दोन टाइपचे रोटेशन्स आपण या ठिकाणी बघितले. एक असेल पॉझिटिव्ह रोटेशन, दुसरा असेल निगेटिव्ह रोटेशन. पॉझिटिव्ह मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाईज अँटी क्लॉकवाईज and negative means in the direction of clockwise. So we will move further. That is second topic. The second topic काय दिलाय, angle of different measure. Second topic is angle of different measure in which there are 8 types of different measure of angle, in which first is zero angle. What is zero angle? Zero angle means no rotation. ज्यावेळेस तुमचा इनिशियल रे आणि टर्मिनल रे जर एकमेकांवरती कोइन्साइड असतील तर त्या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ रोटेशन तुमचं झिरो असेल आणि त्या झिरो अँगललाच किंवा त्या रोटेशनलाच आपण काय म्हणायचे, झिरो अँगल. The definition is that if the ray OA has zero rotation, that is, it does not rotate. If the ray OA has zero rotation, that is, it does not rotate, then the angle so formed is known as zero angle. या ठिकाणी कन्सेप्ट तुमच्या लक्षात आले असेल की व्हॉट इज द डायरेक्ट अँगल. इनिशियली वी कन्सिडर वन ray, that is OA. We can rotate that ray about the origin with positive or negative direction till it occupies the position of next ray, that is OB. Then the amount of rotation is nothing but the direct angle. मग त्यामध्ये जे अमाऊंट ऑफ रोटेशन जे असेल तर ते झिरो असेल तर त्या ठिकाणी अँगल कुठला असतो, झिरो अँगल. त्या ठिकाणी डेफिनेशन मध्ये म्हटलंय इफ द रे OA has zero rotation, that is, it does not rotate, then the angle so formed is known as zero angle. We can draw one figure here. Zero is nothing but the vertex of that ray
and OA is nothing but the initial ray. If you rotate this initial ray with the amount of rotation 0, then our terminal ray also coincide with the initial ray. That means they are lie along the same line, OA and OB. So त्या ठिकाणी amount of rotation किती असणार आहे? 0 angle. Next, amount of measure, that is number second, one complete rotation. One complete rotation. One complete rotation means after one complete rotation, the initial ray OA coincide with the terminal ray OB, then so form the angle is known as one complete rotation. We are getting at after one complete rotation, after one complete rotation, the initial ray OA bar coincide with terminal ray, आणि terminal ray कुठला असणार आहे? OB bar. Then the angle so formed is known as one complete rotation or one complete rotation angle. So या ठिकाणी जर आपण त्याचं ग्राफिकली रिप्रेझेंटेशन बघितलं तर या ठिकाणी इनिशियल रे असेल OA, O मीन्स त्याचा व्हर्टेक्स असेल, आणि हे जे इनिशियल रे असेल तो आपण रोटेट केलाय कुठपर्यंत? वन कंप्लीट रोटेशन. मी या ठिकाणाहून जर स्टार्ट केलं तर या ठिकाणी वन कंप्लीट रोटेशन नंतर मी कुठे पोहोचेल? पुन्हा त्याच पोझिशनला त्या ठिकाणी पोहोचेल. या ठिकाणी जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर तुमचा इनिशियल रे हा OA असेल. आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन पुन्हा तुमचा टर्मिनल रे हा कुठे असणार आहे? सेम लाईन वरती असणार, म्हणजे कोण असणार आहे? OB असणार. पण जर इनिशियल रे कोइन्साइड विथ टर्मिनल रे असेल कधी आफ्टर वन रोटेशन, तर त्या अमाउंट ऑफ मेजर जे असेल अँगल त्याला काय म्हणायचे? वन कंप्लीट रोटेशन. म्हणजे मी कंप्लीट काय केलं या ठिकाणी? इनिशियल रे जो असेल त्याला पूर्ण 360 डिग्री मध्ये रोटेट केलंय, आणि मग 360 डिग्री मध्ये रोटेट केल्यानंतर माझा टर्मिनल रे आणि इनिशियल रे कसे असतील? कोइन्साइड असतील, आणि त्या अमाउंट ऑफ मेजरला काय म्हणायचे? वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ ए अँगल. These are the graphical representation of one complete rotation. Next, third type, that is straight angle. Third one is straight angle. What is straight angle? Straight angle is nothing but number 3, straight angle. After rotation, the initial ray OA bar and terminal ray OB bar are in the opposite direction. In the opposite direction, then the angle so form is known as straight angle. तर त्याच अँगलला काय म्हणायचे? स्ट्रेट अँगल. मग आपण ग्राफिकली जर या ठिकाणी रिप्रेझेंट केलं तर हा तुमचा असेल इनिशियल रे, त्याचा व्हर्टेक्स ओरिजिनला असेल आणि या ठिकाणी E असेल. याचा अमाउंट ऑफ रोटेशन किती असणार? या ठिकाणी स्ट्रेट अँगल असल्यामुळे या ठिकाणी अमाउंट ऑफ रोटेशन हे 180 डिग्री असेल. म्हणजे आपण याला अशा वेने रोटेट केलंय की त्याचा टर्मिनल रे हा इनिशियल रेला कसा असेल? अपोजिट साइडला असेल. मग या ठिकाणी जर टर्मिनल रे अशा टाइप
टाइपचा असेल दॅट इज OB. तर हे दोन्ही एकमेकांना कसे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन and therefore the amount of rotation is nothing but the straight angle. Straight angle means amount of rotation is nothing but the 180 degree. या ठिकाणी amount of rotation which is either in the clockwise direction, sorry, anti-clockwise direction or clockwise direction. या दोन्ही डायरेक्शन जर आपण रोटेशन घेतलं तर त्याचा amount of rotation एक तर 180 डिग्री असेल किंवा -180 डिग्री असेल. मग अशा टाइपचे जे काही अँगल्स असतील त्यांना म्हणायचे स्ट्रेट अँगल अँड विच इज नथिंग बट दी हाफ ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन. वन कंप्लीट रोटेशन जर आपण हाफ अमाउंट ऑफ रोटेशन घेतलं तर ते काय असणार आहे स्ट्रेट अँगल. वन कंप्लीट रोटेशन नथिंग बट 360 डिग्री आणि हाफ ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन नथिंग बट 180 डिग्री अँड 180 डिग्री इज कन्सिडर्ड एज स्ट्रेट अँगल. That is, after rotation, the initial ray OA and terminal ray OB are in the opposite direction. Then the angle so formed is known as straight angle. After that, next measurement of angle, which is right angle. We are taking the right angle क्या असणार है? Number 4. Next rotation of angle is right angle. Number 4. That is right angle. What is right angle? It is 90 degree, and 90 degree is nothing but the 1/4 of one complete rotation. तुम्ही जर one complete rotation consider केलं तर त्याचा 1/4 पार्ट म्हणजे काय असणार आहे right angle. 1/4 of one complete rotation or half of the straight angle or half of the straight angle is known as right angle. म्हणजे वन कंप्लीट रोटेशन जर आपण 1/4 पार्ट कन्सिडर केला किंवा त्याला ऑप्शन मध्ये असेल स्ट्रेट अँगलचा हाफ आपण जर कन्सिडर केला तर अमाउंट ऑफ मेजरमेंट जे असेल ते किती असणार आहे राईट अँगल असणार आहे. आणि त्या ठिकाणी आपण जर ग्राफिकली रिप्रेझेंट केलं विच इज द y ऍक्सिस, x ऍक्सिस, हियर वर्टेक्स दॅट इज O. आणि 1/4 ऑफ दी वन कंप्लीट रोटेशन या ठिकाणी वन कंप्लीट रोटेशन म्हणजे किती असणार आहे टोटल राउंड असेल दॅट इज 360 डिग्री आणि 360 चा 1/4 पार्ट मीन्स दिस फर्स्ट क्वाड्रंट आणि मग हा फर्स्ट क्वाड्रंट म्हणजे काय असणार आहे तर राईट अँगल असणार आहे. तसा आपण हा जर कन्सिडर केला तर हा किती असतो स्ट्रेट अँगल असतो. हा काय असतो स्ट्रेट अँगल. मग स्ट्रेट अँगलचा जर आपण हाफ कन्सिडर केला तर तो काय असणार राईट अँगल असणार आहे. म्हणजे एका स्ट्रेट अँगल मध्ये दोन राईट अँगल असतात आणि मग या ठिकाणी इनिशियल रे हा OA असेल, टर्मिनल रे हा OB असेल. जर तो अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन असेल तर तो टर्मिनल रे त्याचा पॉझिटिव्ह y ऍक्सिस वरती असेल. डायरेक्शन तुमचा क्लॉकवाइज डायरेक्शन असेल तर त्याचा टर्मिनल रे हा निगेटिव्ह y ऍक्सिस वरती असेल. आणि हे ते ग्राफिकली आपण ते रिप्रेझेंट केलं. त्याच्या पुढचं टाइप जो असेल तर नंबर 5 आणि नंबर 5 दिलाय अँगल इन स्टँडर्ड फॉर्म. नंबर 5 अँगल इन स्टँडर्ड फॉर्म. मग अँगल इन स्टँडर्ड फॉर्म नंबर 5 अँगल इन स्टँडर्ड फॉर्म. पण त्याची डेफिनेशन या ठिकाणी मेन्शन केली. In the rectangular coordinate system, the directed angle with the vertex at origin and initial ray along the positive axis. In the rectangular coordinate system, the ray किंवा system. The initial ray
OA1 whose vertex is at origin and lies along the positive x-axis. म्हणजे रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम मध्ये तुमचा जे इनिशियल रे असेल OA त्याचं व्हर्टेक्स हे कुठं असलं पाहिजे, ओरिजिनला असलं पाहिजे. आणि जो इनिशियल रे असेल तो कशावरती असला पाहिजे, पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस वरती असला पाहिजे. ही कंडिशन सॅटिस्फाय करणारा कुठलाही अँगल असेल त्या अँगलला काय म्हणायचं, अँगल इन स्टँडर्ड फॉर्म. या ठिकाणी क्लिअरली म्हटलंय, इन द रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टीम द डायरेक्टेड अँगल विथ व्हर्टेक्स ऍट ओरिजिन and the initial ray along the positive axis is called angle in standard form. या ठिकाणी डिफरंट अँगल त्या ठिकाणी कन्सिडर केले आणि त्याचे एक्झाम्पल्स मेन्शन केले. आपण जर अँगल या ठिकाणी क्वाड्रंट मध्ये ड्रॉ केले तर ही असेल रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. त्याला आपण कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम म्हणतो की ज्यामध्ये हा असेल पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, हा असेल निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, positive y-axis and negative y-axis. In the rectangular coordinate system, the initial ray OA whose vertex is at origin. मग initial ray चे vertex असलं पाहिजे, origin ला असलं पाहिजे कंपल्सरी. आणि तो initial ray कशावरती असला पाहिजे, पॉझिटिव्ह x axis वरती असला पाहिजे. तो पॉझिटिव्ह x axis कुठला असणार आहे, तो origin पासून राईट साइडला जो काही ऍक्सिस असेल त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह x axis. आणि त्या पॉझिटिव्ह x axis वरती हा तुमचा इनिशियल रे असला पाहिजे. ही फर्स्ट कंडिशन. हे त्याचं व्हर्टेक्स ओरिजिनला असलं पाहिजे आणि इनिशियल रे हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस वरती असला पाहिजे. मग कुठलेही अँगल असेल या दोन कंडिशन जर सॅटिस्फाय करत असेल तर त्या अँगलला काय म्हणायचं, अँगल इन स्टँडर्ड फॉर्म. मग त्यामध्ये मी फर्स्ट अँगल कन्सिडर केलाय तो असेल मेजर ऑफ अँगल AOP. सेकंड असेल मेजर ऑफ अँगल AOQ, that is directed angle AOQ. Next, measure of angle AOR, measure of angle AOR. These are the angle in standard form because the initial ray whose vertex is at origin and initial ray lies along the positive x-axis and therefore these angles are nothing but angle in standard form. So this brings to the end of my session and today or tomorrow we can start the next topic, that is यामध्ये जे 5 अँगल आपण जे बघितले डिफरंट मेजर, अजून 3 बाकी आहेत आणि मग ते 3 जे असतील ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला कंटिन्यू करू आणि पुढच्या लेक्चरला आपण ते त्याबद्दल 2 टॉपिक त्यामध्ये डिस्कस करूया, युनिट ऑफ मेजर्स ऑफ एन अँगल. ओके, थँक्यू फॉर लिसनिंग.